नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु बर्तमान आम आसी पहुंची जाइचु मालिका गवेषक जगन्नाथ संस्कृति कथा प्रचारक विभूति भूषण सार पाखे सार आगु आम चैनल सार बहुत भिडियो आम चैनल देखीचु आपण मैंने देखी बहुत उपाय भी आपण मैंने आमको देती कमेंट बॉक्स रे आपण मैंने बहुत सारा कमेंट भी लिखिं सार पाखक आउ थे जातु सार आउ कि संवाद भल वार्ता आप वीडियो एपिसोड गोटे तैयारी कर तो सार पहुंचीचु सार भी अनुरोध कर चैनल तरफ सार किसी आमको समाज रे भल कि वार्ता आपण देवे तो सर नमस्कार चैनल में स्वागत कर सर स्वागतम नमस्कार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सर आ सर बर्तमान आम समाज में बहुत सारा निज को भगवान कहया लगे बहुत गुरु शिष्य मैंने गुरु को भगवान संबोधन कर साधारण लोक मैंने विश्वास अंधविश्वास भितर घेरी किसी जानी पारना कन्फ्यूज एक्चुअली भगवान किए तो से विषय आपण को मत मैंने कौन कह दर्शक प्रथमे कोटी ओडियार मोड़मणि विश्व देवता दारुदेह श्री जगन्नाथ पादपद्म तले दंडवत निवेदन करुची आमर यही चैनल को जो माने देखुचंती शुणुचंती निजर बहुमूल्य मतामत दौरान भल पाइबा देइचंती से अगणित दर्शक बंधु मानू जय जगन्नाथ हृदय नमस्कार ये चैनल को जे आपण मान पाखे पहुंचाउचंती मो कथा प्रदीप बाबू को धन्यवाद दूची स्वागत मध्य करुच आपण वर्तमान मते भल प्रश्न टे पचारे जे वर्तमान अनेक निजको साधु बोलौथवा संत बोलौथवा विशेषकर बाबा माने धर्म गुरु है निजको भगवान बोली कहउछन तो साधारण लोक द्वंद्व पड़ी तो प्रकृत भगवान कौट तो दर्शक बंधु यार उत्तर दवाक जाई मु मोर व्यक्तिगत मत सहित शास्त्रीय प्रमाण मध्य दे मन गढ़ा कथा किछि ना वर्तमान समाज वस्तुवाद भितर एते बुड़ी जाइछि वास्तवता सहित परिचय होगा समय नहीं पारिवारिक जीवन में स्वामी स्त्री होचंती विश्वास और श्रद्धार प्रतीक ये विश्वास और श्रद्धा भी एकाठी बसवाक समय पाऊना जो पिला रोजगार करुचंती कष्ट करुचंती से पिला माने केमिति बाट को आसीबे से बाबद भी भाविया को समय नहीं आलोचना करने को गोटे स्वामी को स्त्री सहित कि स्त्री को स्वामी सहित भी संपर्क नहीं स्त्री कोठी गुरु कलानी स्वामी कोठी गुरु कलानी पिला कॉलेज को जाई को बाबा रो दीक्षा नहीं गलानी ये सब कई क्या पचार नहीं बसबार नहीं मानवार नहीं जहाँ फल अंधविश्वास सुजोग नहीं सरलतार सुजोग नहीं विश्वास को हजई दे आज पारिवारिक जीवन विपर्यस्त होती तथाकथित आत्मघोषित भगवान मानकर माया जाल प्रथम आगे आपण मान सूचना देवी भगवान किए आम एक निर्दिष्ट रूप को भल पाऊ भगवान रूप में पूजा कर भगवान रामंकर स्वरूप श्याम धनु धरी कांदरे आम राम कहीं देखी ना प्रभु किंतु वाल्मीकि कृत रामायण छवि देखी तार कथा वस्तु को अनुध्यान करी आम मानसिक स्तर रे प्रभु को एक कल्पनार रूप देवे ये चित्र को बही ना जहाँ परवर्ती पर्याय तुलसी रामायण द्वारा हो वाल्मीकि द्वारा हो कृतिवास रामायण हो कंबन रामायण हो जुआड़ हो द्वापर जुगे कृष्ण आसिल अवतार नहीं शास्त्र पुराण वेद वेदांत श्लोक अनुसार
ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମଳ ରୂପ କଲେ। ଏବେ ଅନେକ ଟିଭି ଧାରାବାହିକରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ଵେତ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେଣି, ରାମଙ୍କୁ ବି ଶ୍ଵେତ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେଣି, ଶ୍ୟାମଳ ରୂପ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢିରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିବେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପା ରାମକୁ ଶ୍ୟାମ ରୂପରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ରୂପରେ ଦେଖିଥିଲା ବେଳେ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଏଲରେ ପୁଅ ଝିଅ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ରାମ। ସିରିଏଲର ଯୋଉମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ମନକୁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯିଏ ବାବା ହେଇଗଲା, ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିଲା, ଦାଢି ରଖିଲା, ଘର ଛାଡିକି କିଛି ଦିନ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା, ସେ ଫେରିଲା ପରେ ସମାଜକୁ କିଛି ଶିଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରି ନିଜକୁ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଭଗବାନ କହିଲେ। ହଁ, ଏହା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଭାରତବର୍ଷ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ଦେଶ, ଯୋଉମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳଦୁଆକୁ ସାରା ଜଗତରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ, ମହାପୁରାଣ, ଉପନିଷଦ, ଗୀତା ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆ। ସେ ବାର୍ତ୍ତାଟି ହଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ଯେବେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ସେବେଠାରୁ ସନାତନ। ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ କେବଳ ଏ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପିବେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ ହବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ। ସମୟ ଆଉଛି ଆଗକୁ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳାଧାରରେ ଭଗବାନ ଜଣେ ଥିଲେ, ଧର୍ମ ଥିଲା ସନାତନ, ଭଗବାନ ଏବେ ବି ଜଣେ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ମାନେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ତାଙ୍କ କଳି ଭାଗବତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ହୋଇବେ ପଣ ପଣ, ଶିଷ୍ୟ କେ ନଥି ବେଟି ଜଣ, ବାଛି କରିବେ ଧନୀ ଶିଷ୍ୟ, କେବଳ ଟଙ୍କା ଲୁଗା ଆସ, କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବା ନିମିତ୍ତ ଗୁରୁଏ ହୋଇବେ ବହୁତ। ଆଜି ଯିଏ ବୋଲାଇବ ଶିଷ୍ୟ, କାଲିକୁ ସେ ଗୁରୁ ଅବଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏବେ ଭଗବାନ ବୋଲେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ଭଗବାନ ଜଣେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ଜଣେ, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଏ ଜଣେ। ଆଜି କେହି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ପସନ୍ଦ ନ କରି ସିନ୍ଦୁର ସଂଖ୍ୟା ବଦଳେଇ କିଏ ଦି ତିନିଟା ସ୍ୱାମୀ କରିପାରେ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ସ୍ୱାମୀ 5-7ଟା, ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ସ୍ୱାମୀ 5-7 ଜଣ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମ ସମାଜ ଚରିତ୍ରହୀନା ବୋଲି କୁହେ। ସ୍ୱାମୀଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବଦଳିରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚରିତ୍ରହୀନ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏମିତି ବଦଳ ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଉ ଅର୍ଥ ପାଇଁ। ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ଭାରତବର୍ଷ ଯେବେଠାରୁ ସୃଜନର ଶୁଭଶଙ୍କ ନାଦ ହେଲାଣି, ଏ ଭାରତବର୍ଷକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନୃସିଂହ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାମନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମତ୍ସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, କଚ୍ଛପ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରଶୁରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା କଳ୍କି ଅବତାର ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଜଣେ। ସମୟ କ୍ରମେ ଯୁଗାନୁସାରେ ତାଙ୍କ କଳା ଅବତାର ନିଏ। ତେଣୁ ସିନ୍ଦୁର ଯେମିତି ନାରୀର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଧର୍ମ ତ ଗୋଟିଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ କଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧର୍ମକୁ ବିଭାଜନ କରାଗଲା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ସନାତନ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ଦେବତା ଭଗବାନ ଜଣେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ନିରାକାର କହୁ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ସାକାର କହୁ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଅଣାକାର କହୁ, କିଏ ଶୂନ୍ୟ କହୁ। ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ତମ ବାପା କେଇ ଜଣ, ପିଲା ଉତ୍ତର ଦେବ ମୋ ବାପା ଜଣେ। କାହିଁକି? ଯଦି କହିବ ମୋ ବାପା ଅଲଗା ଅଲଗା, ତା ମାର ଚରିତ୍ରକୁ ଆକ୍ଷେପ ହବ।
କୋଉ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା କରେ ନା ତା ବାପାର ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ ଇଏ ମୋ ବାପା କି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ମା ଚିହ୍ନେଇଲା, ପିଲାଟାକୁ ବାପା ଡାକିଲା। ଯେମିତି ସଂସାରରେ ସବୁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବାପା ଏକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀର ସ୍ୱାମୀ ଏକ, ତେଣୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ମୂଳାଧାରର ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହାକୁ ହାଡ଼ିଦାସ କହିଲେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି ସଦା କାଳେ ସ୍ଥିତି, ସେଠାରୁ ଯେ କ୍ଷରାକ୍ଷର ଆଜ୍ଞା ଘେନି କଳା ଉଦ୍ଭବ ହୁଇ, ତେଣୁ ନାନା ଅବତାର। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂଳରୁ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ରୂପ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ହାତ ଅଧା, ପାଦ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ, ଆଖିରେ ପଲକ ନାହିଁ, ଓଠରେ ହସ। ହସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ମାନବ ଜାତିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି। ଯୋଉ ମାନବ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଦେଖିଥିଲେ, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥିଲେ ସୃଷ୍ଟି କରି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ହସୁଛନ୍ତି। ଏ ମଣିଷର ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧଟା ହଜିଯାଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅନେକ, ଜଳ ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ଆମେ ପାଣିକି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋତଲରେ ପୁରେଇଲେ ତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ କଣ ଜଳ ଅଲଗା? ଜଳ ତ ଗୋଟିଏ। ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଧଳା ରଙ୍ଗ, ତା ଦେହରେ ନାଲି ଟିକେ ପକେଇଥିଲେ ସେ ନାଲି ରଙ୍ଗ, କଳା ପକେଇଲେ କଳା ରଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଭାବ ଅନୁସାରେ ରୂପ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଗୁରୁମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁ କହିପାରିବା, ଗୁରୁ କହିପାରିବା। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁକୁ ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କୁହାଯାଏ, ସେ ଭଗବାନ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ। ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ କହିବା କିଏ ଏକ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଇ ସମାଜଟି ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାକୁ ଭଗବାନ, ଆଉ ତ କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସାର୍ବଜନୀନ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନୁହଁ, ବ୍ୟଷ୍ଟିର ନୁହଁ, ଇଏ ସମଷ୍ଟିର, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର, ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା, କେତେକ ଜେଲରେ ରହି ବାହାରକୁ ଆଇଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବାବା, ଏ ଓଡିଶା ଭାରତରେ ତାଙ୍କର କାମ ନଥିଲା, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଥିଲା। ମୁଁ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନାଁ ନଉ, ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବେ କଣ ହେଲା। ତଥାପି ସମାଜରୁ କଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି? ତାପରେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ଭଗବାନ ବୋଲଉଛନ୍ତି, କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି? କୋଉଠି ଅଛି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଶାସ୍ତ୍ର, କେତେ କଥା। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବାଟ ବଣା ହେଇଛି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ କିଛି ବୁଝୁନି, ସିଏ ତାର ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କୋଉଠି ଗଲେ ମତେ କଣ ସୁବିଧା ମିଳେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତଟିଏ ଯିଏ ନିଜକୁ ଭକ୍ତ ବୋଲଉଛି, ଭକ୍ତ ମାପିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତି ମାପିବା ପାଇଁ କୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ସେ ହଉଛି ଭାବର କଥା। କ୍ଷୀର ମାପିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ବାହାରିଲା, ଉତ୍ତାପ ମାପିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ର ବାହାରିଲା, ୱେଦର ମାପିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ର, ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭକ୍ତିଟାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଇଏ ହଉଛି ଏକ ଭାବନାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ନିଜର ଭାବ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଭଗବାନ ଜଣେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା। ତେଣୁ ଯୋଉ ମଣିଷ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ପିତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିଲାନି, ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିଲାନି, ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଗଲାନି, ଚାକିରିଟେ କରିଗଲା ପରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲା ବେଳେ ବାପାକୁ ଆଉ ପଚାରିଲାନି, ନିଜେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ନଉ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ବାପାକୁ ପଚାରି ନେଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତା? ତେଣୁ ପିଲା ବି ଆଜି ବାଟ ବଣା ହେଇଯାଉଛି, ଛୁଣ୍ଟୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଜୁଛି।
ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଖୋଜନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡେ। ସମ୍ପଦ ବେଳେ କେହି ଜଣ ଖୋଜନ୍ତି? ଭଲରେ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଥା କାହାର ମନେ ପଡେ? ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଉଛି ମାନେ ସେଇଟା ମୁଁ କରାଉଛି, ଭଲ ମାଷ୍ଟର ଦେଇଛି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଫେଲ ହେଇଗଲେ ତାର ଗ୍ରହ ଦୋଷ। ଆମେ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। ଗ୍ରହ କିଏ? ଗ୍ରହ ବିପ୍ର। ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରହ ବିପ୍ର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହ ବିପ୍ର କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରହ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ। ତେଣୁ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୋଷ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ବଡିମା ଆତ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅସୁର ସମାଜ ତିଆରି କଲେ, ଅର୍ଥାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୁକ୍ତ। ସେ କହିଲେ ଭୋଗବାଦ ହିଁ ଚରମ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବାହୁବଳ ଅସ୍ତ୍ରବଳ ଇଏ ହଉଛି ପରମ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଆକ୍ରମଣ କର, ଦେବତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କର, ସେ ଭୋଗପୁରୀକି ଆୟତ୍ତ କର, ବିଶେଷ କରି ଇନ୍ଦ୍ରପୁର। ସେଠି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାତ କରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥିଲା, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟାକୁ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମଲା ମଣିଷ, ମଲା ଜୀବ ବଞ୍ଚୁଥିଲା। ଏତେ ବଡ ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବାମନ ବଳି ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେ, ବଳିର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ହେଇଥିଲା, ମୋ ଠାରୁ ଦାମୀ କେହି ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଥିଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗଲେ, ବଳି ପର ନାରୀ ହରଣ କରି ନାହିଁ, ପର ରାଜ୍ୟ ହରଣ କରି ନାହିଁ, ତ୍ରିପୁର ଜୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମବନ୍ତ, ନ୍ୟାୟବନ୍ତ, ନିଜର ପିତୃ ଲୋକଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲା, ଦାନ କରୁଥିଲା ଅସୀମ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯୋଉ ଅଭିମାନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଗଲେ, 3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗିଲେ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏମିତିକା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇଏ 3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗୁଛି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ଜାଣିଲେ ନାରାୟଣ। ଗୁରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଗୁରୁଙ୍କ କାମ କଣ। ତେଣୁ ବଳିକି କହିଲେ, ବଳି ଦେଖ ତ ଦ୍ୱାରେ ନାରାୟଣ, କପଟ ଶରୀରେ ବାମନ, ପାତ୍ର ପାତ୍ର ତୁ ନ ଜାଣୁ, ବିପ୍ରକୁ ଦାନ ପରିମାଣୁ। ଇଏ ଭଗବାନ ମାୟାରେ ବାମନ ରୂପ ହେଇ ତୋ ଦ୍ୱାରକୁ ଆଇଛି, 3 ପାଦରେ 3 ପୁର, ସମ୍ପଦ ହରିବ ତୋହର, ତେଣୁ ତାକୁ ଦାନ ଦେନା। ବଳି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଇଏ ମୋ ଦ୍ୱାରରେ କିଏ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି? ନା ଭଗବାନ ନାରାୟଣ। ବଳି କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଆପଣ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ, ମତେ ନାରାୟଣକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବ। ନାରାୟଣକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲା ପରେ ଯାହାର ଏ ଜଗତ, ଏ ସବୁ ଯାହାଙ୍କର ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ନଦେବି ମନା କରୁଛ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କଲି। ଅର୍ଥାତ ମୁଁ 5ମ ପାସ୍ କଲି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ, ମୁଁ ପୁଣି 6ଠ 7ମ 8ମ ପଢିବାକୁ ଉପରକୁ ଆଉ ଗୁରୁ ବଦଳେଇବି ନା ସେଇ ଗୁରୁ ପାଖରେ ବସିଦେବି? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପରମ ଗୁରୁ ମିଳିଲେ, ଗୁରୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ, ମୋ ଶିଷ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ଆପଣ ଗୁରୁ ଧନ୍ୟ, ଯେ ମହାଗୁରୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲା। ସେଣିକି ସେ ଗପ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉନି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେ କି ଶିଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ଆଡକୁ ନବ। ଭଗବାନ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ପୃଥିବୀ ଏ ସବୁ ଆତଜାତ ହଉଛି, ପବନ ଆତଜାତ ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁମାନେ ୟାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପବନକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ? ମାଟିକି ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବେ? ଆକାଶକୁ ବଦଳେଇ, ପଞ୍ଚଭୂତ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବେ? ତ ସିଏ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି। ସେ ନାରାୟଣ, ସେ ଗୁରୁ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇ କଳ୍କି ଅବତାର ହେବେ। କାହିଁକି ହେବେ? ନା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପାପର ଭାର ଯେତେବେଳେ ବଢିବ, ଗୋଟେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ପୁରୀ ଗଲେ ତଳକୁ ବହିବ। ତେଣୁ ସେ ମାଠିଆଟା ଯୋଉ ପାପର ମାଠିଆ କେଡ଼େଟେ, ଆମେ ତ ମାପି ନାହାନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ମାପିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେବେ ପୁରିବ, ସେ ତାର କଳ୍କି ଅବତାର ଛତିଆ ବଟରେ ହିଁ ହେବେ, ଆଉ କୋଉଠି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ତାର ଯୋଉଠି କହୁଥାଉ, ସେଥିରେ ଆମର ଆପତ୍ତି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେମିତି ବାପା ଗୋଟିଏ, ସ୍ତ୍ରୀର ସିନ୍ଦୁର ଏକ, ସ୍ୱାମୀ ଏକ, ସେମିତି ସନାତନ ଧର୍ମ ଯାହା ଆଦ୍ୟରୁ ଥିଲା ଭଗବାନ ଏକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧର୍ମ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଲା। ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁମାନେ ଧର୍ମକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରି ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲେଇଲେ ଏବଂ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ କଲେ। ଏବେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପଡିଛି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ନୁହଁ, ଭାରତ ମାଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜେଲରେ ବାବା ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଭଗବାନ ହବ ସେ ବନ୍ଧୁ କାହିଁ ଧରିବ? ଆପଣ ପଚାରେ ଭଗବାନ ରାମ କାହିଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଲେ? ରାମ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅସୁର ପ୍ରଭୃତିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ବାଘ ସିଂହ ଇତ୍ୟାଦି। କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ସେ ଧରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଗୋଟା ମଇଁଷି ଧରିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ସୁଦର୍ଶନର, ସେ ତାକୁ ଧାରଣ କଲେ। କଳିଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତମ୍ଭାକୃତି ହେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାମ ପଟରେ ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ ଗୋଟେ କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର। ଭଗବାନ ଜଣେ। ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କଦାଚିଦ୍ କାଳିନ୍ଦୀ ତଟବିପୀନ ସଙ୍ଗୀତ କରୋବ ମୁଦାଭିରି ନାରୀ ବଦନ କମଳ ସ୍ୱାଦ ମଧୁପ ରମା ସମ୍ଭୃ ବ୍ରହ୍ମା ସୁରପତି ଗଣେଶାର୍ଚିତ ପଦୋ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ କାମି ଭବ ତୁମେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ଅଂଶାବତାର। ସେ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଗୁରୁ। କାହିଁ ସିଏ ତ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହିଲେନି। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଯିଏ ରାମାୟଣ ଲେଖିଲେ ସିଏ ତ କାହିଁ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହିଲେନି। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଲେଖିଲେ ସିଏ ତ ଭଗବାନ କହିଲେନି। ବ୍ୟାସ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗୀତା ଇତ୍ୟାଦି ମହାଭାରତ ଲେଖିଲେ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଲେଖିଲେ, ସିଏ ତ କାହିଁ ଭଗବାନ କହିଲେନି। ସିଏ ସମସ୍ତେ କହିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ ରାମ ହିଁ ଭଗବାନ, ବ୍ୟାସ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଭଗବାନ, ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଲିକା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଗୁରୁମାନେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। କୋଉ ପୁରାଣରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ? କୋଉ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି? ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କେମିତି ଆଗୁଆ ହେବି କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମିତି ଝୁଣ୍ଟିବେ, ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଟା ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ନୁହଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ହଉଛି ଭଗବାନ ଜଣେ, ଏକ ବ୍ରହ୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବିବାହିତା ନାରୀ ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ନାରାୟଣ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ନ ଚାହୁଁଛି କୌଣସି ଓଷା ବାର ବ୍ରତ ଉପାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉଥିରେ ଖୁସି ଭଗବାନ ସେଇଥିରେ ଖୁସି। ମୁଁ କହୁନି, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାଇଆ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଯାଟାରେ ସନ୍ତୋଷ ସର୍ବଦେବତା ତୋଷ, ଦେବା ଦେବୀ ଫଳ ନ ଫଳେ ଯାରେ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଯାହା ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଖୁସି ହଉନି, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସ୍ୱାମୀ ଡରୁଛି, ସେ ଯେତେ ଓଷା କଲେ କଣ ହବ? ତାର ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇନପାରେ, ଯଦି ବି ହୁଏ ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ ହିଁ ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀର ଭଗବାନ ତା ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀର ଅନୁମତି ନେଇ କୋଉ ଓଷା କରିପାରେ, ବ୍ରତ କରିପାରେ, ଉପାସ ରହିବା ମନା। ଏସବୁ କଲେ ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ହାନି ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ରାଜି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ଓଷା ବାର ଉପବାସ ବ୍ରତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସ୍ୱାମୀ ଖୁସି ହବା ଦରକାର। ସ୍ୱାମୀ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ କଲେ ତାର ଫଳ ଫଳେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କରିବ, ସେଇଟାରେ ଭୋର ଉଠିବ ନା, ମୁଁ କାହିଁ ଉଠିବି? କେମିତି? ଆମେ ପରସ୍ପର ହୋମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି, ହୋମ ନିଆଁକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନବା ବୋଲି କଥା ଦେଲେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଆଗରେ, କୁଳ ପୁରୋହିତ ଆଗରେ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଆଁ ହଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି ତେନ୍ତୁଡି ନିଆଁ ହଉଥିଲା। ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ତେନ୍ତୁଡି ନିଆଁ ଜଳେ, ପିଲା ଦେଖିଲେ ବି ବୁଝିପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମୀୟ ମାନେ ଜଣାନ୍ତି। ମଣିଷ ମରିଗଲେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ଜୁଇ ନିଆଁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଦେଖେ ନା,
ସେ ଆତ୍ମୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଦିଟା ନିଆଁକୁ ଜୀବ ଦେଖିପାରେ ନା, ଜନ୍ମ ବେଳେ ଦେଖେ ବୁଝିପାରେ ନା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେଖେ ନା ଜାଣିପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଦେଖେ। ତା ହଉଛି ହୋମ ନିଆଁ। ଗୋଟେ ନାରୀ ସହିତ ପୁରୁଷର ଯେତେବେଳେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସନ୍ଧି ହେଇଯାଏ, ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅଗ୍ନି କି ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆମ ପରମ୍ପରା, ସନାତନ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକତାର ଦହି ଦେଇ ଝିଅ କିଏ ପୁଅକୁ ଫୋନ କରୁଛି, ମୋବାଇଲରେ ତୀର ମାରୁଛି, ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଛକରେ ଛିଡା ହେଇଛି, ଆଇ ମତେ ନେଇ ପଳା। ସେ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ପଳେଇଲା, ପ୍ରେମ ନାଁରେ କାମନାର ନିଆଁ ପଳେଇଲା। ସିଏ ଆଉ ଇଏ ହୋମ ନିଆଁ ବି ଦେଖିଲେ। ସିଏ ଯାଇ କୋଉଠି ସବ ରେଜିଷ୍ଟର ପାଖରେ ହଉ, କୋଉ ରୋଟାରିଆନ ପାଖରେ ହଉ, ରୋଟାରିଆନ ତ ନୋଟାରିଆନ ପାଖରେ ହଉ, ସେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଲା, ଦସ୍ତଖତ କରିବା, ସେ ନିଆଁ ବି ଦେଖିଲା। ତାହେଲେ ଆକୁ କଣ ଆମେ ପରମ୍ପରା କହିବା ନା ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା କହିବା? ଆକୁ ଆମେ କଣ ଆଧୁନିକତା କହିବା ନା ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା କହିବା? ତେଣୁ ଯୋଉ ଘରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ହେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜଗନ୍ତି, ସେ ପରିବାରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ଛାଇ ଖୋଜିକି ପହଞ୍ଚ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଧର୍ମ ତ ଗୋଟେ ସନାତନ, କୋଉ ମୁନି ଋଷି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦ୍ଗୁରୁ ମାନେ ଅନେକ ମାନବକୁ ବାଟକୁ ନବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟା ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନାରାୟଣ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କହିବ କି ଭଗବାନ, ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ମନା କରିବ? ତେଣୁ ଇଏ ଖବର ନହେଲେ ରୁଷିଆରେ, ଆମେରିକାରେ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ, ବାଂଲାଦେଶରେ, ପାକିସ୍ତାନରେ, ଜାପାନରେ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା କାହିଁକି ହଉଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ତିଆରି ହଉଛି? ସେମାନେ ତ ଲାଟିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ର, ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ବସ୍ତୁ ସହିତ ଅଧିକ ପରିଚିତ। ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି? ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେନି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱବାସୀ ସଦାକାଳେ ନ କରିବ ଚିନ୍ତା, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଜଗା ସତତ୍ୱ ନିୟନ୍ତା। ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ରାମ ହିଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପକୁ କୋଳରେ ଧରି ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ତାକୁ ମାରିଲା ପରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତା ଭାଇ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବରାହ ଅବତାରରେ ମାରିକିଣି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ମୀନ ଅବତାରରେ ବେଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶଙ୍କାସୁରକୁ ମାରି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। କଚ୍ଛପ ଅବତାରରେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଧାରଣ କରି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ସୃଜନର ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖନାଦ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆସ, ସେହି ତ ମଙ୍ଗଳ କରତା ଅମଙ୍ଗଳ ହରନ୍ତି, ଭାବ ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୂପ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ କଥା। ତୁଳସୀ ଦାସ ରାମ ସେବକ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଲେ ରାମକୁ ଖୋଜିବାକୁ 3-4 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ରାମ ଦେଖିଲେନି, କାଳିଆ ମୁହଁ, ଚକା ଆଖି, ହେ ମୋ ରାମ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଫେରିଯିବି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତୁଳସୀ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ରାମ ରୂପ ହେଇଛନ୍ତି। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେ, ଠାକୁର ଗଣେଶ ରୂପ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯିଏ ଆଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ରୂପ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁଳସୀ କଣ ଲେଖିଲେ? ବିନୁ ପଦ ଚଲଇ ସୁନାଇ ବିନୁ କାନା, ବିନୁ କର କରଇ କରମ ବିଧିନାନା। ହାତ ନାହିଁ ସବୁ କାମ କରୁଛି, ପାଦ ନାହିଁ ସବୁଠିକି ଯାଉଛି। ଯାସୁ ନାମ ସୁମିରତ ଏକ ବାରା, ଉତ୍ତର ହିଁ ନର ଭବ ସିନ୍ଧୁ ପାରା। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ନା। ତେଣୁ ସୁରଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଜଗତ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିତରେ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ କହିବେ ଯାହାକୁ ପାରେ ତାକୁ ଭଗବାନ। ସିଏ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେମିତି ଫଳ ଶୂନ ହୁଏ, ସେମିତି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବେ, ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ଜୀବନ କୋଉଠୁ ଅଧାରୁ ଅଟକି ଯିବ, ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଜଣେ, ଯିଏ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ସେଥିରେ କାହାର କିଛି କହିବେନି। 1+1=2। କିଛି କହୁଛନ୍ତି 1+1 ବି 1।
ସେ କଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ? ସେ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଜୀବ ପରମ ମିଶିଲେ ଏକ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଓଙ୍କାର, ଇଏ ତତ୍ଵ ଭିତ୍ତିକ। ଇଏ କଣ ସବୁ ଯୋଉ ଗୁରୁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସବୁ ତତ୍ଵ ବିଚାର କରି କରିଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ତତ୍ଵ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେ ହରି ତର୍କେ ବହୁନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଯିଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ହରିକି ଛାଡି ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ, ତାର ଭାଗ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହବ କି କଣ ପଡିବ ସିଏ ଜାଣେ। ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଟାର କରୁନ, ସତର୍କ କରୁଛୁ, ଚେତନା ଦଉଛୁ। ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖ ଜଗତେ ପୁରିଛି, ଜଗତ ଯାର ଆୟତ, ଓଙ୍କାର ଭେଦରେ ଜୀବ ପରମରେ ନାମ ତାର ଜଗନ୍ନାଥ। ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା, ଶାସ୍ତ୍ରର ପୁରାଣ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଏକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଓ ଗଡ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଦି ସନ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ସ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖ, ବାଇବେଲ ସାରା ଦେଖିବେ, ସେ ଲେଖା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ସିଏ କୋଉଠି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଈଶ୍ୱର? ମହମ୍ମଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ କଣ କହିବେ? मैं आपका दूत हूं, ଆମ୍ବାସଡର, ମେସେଞ୍ଜର। ସିଏ କୋଉଠି ଭଗବାନ କହିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ରାମକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳେ ଆଉ କେହି କହୁଛି କହିଲେ, ଇଏ କଣ ମୂଳରେ ଥିଲେ? 1417 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁସଲିମ ଧର୍ମ, 2024 ବର୍ଷ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ। ସନାତନ ଧର୍ମର ବୟସ କେତେ? ଯେବେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ସେବେଠାରୁ ସନାତନ, ଯେବେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ସେବେଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ। କଳି ଯୁଗରେ ଇଏ ରୂପ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ କଣ କହିପାରେ ସେଥିରେ ନାଇଁ। ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ସର୍ବଜନାଦୃତ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେଖୁନା, ଠାକୁର କଣ କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଆସ? ଭଗବାନ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ବହୁତ ଆସେ ମୋ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି, ଭଗବାନ କଣ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କହୁଛି ମୋ ଦୀକ୍ଷା ନିଅ? ମୁଁ ଜଣେ ମନେ କରାଯାଉ ଭଲ ଅଙ୍କ ମାଷ୍ଟର, ମୁଁ ପ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପଢିବ କି? ମୁଁ ଭଲ ମାଷ୍ଟର। ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଖୋଜିବେ କିଏ ଭଲ ମାଷ୍ଟର ମୋ ପିଲାକୁ ବାଟ ଦେଖେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର। ତେଣୁ ସେ ମଣିଷ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଯଦି ତାର ଭୁଲ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାକୁ କିଏ କଣ କହିବ? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଏକ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ତ କଳା ଛତିଆ ବଟରେ କଳ୍କି ଅବତାର ହେବେ। ସେ ଲୀଳା ଗୁପ୍ତରେ ଚାଲିଛି, କୋଉଦିନ ପ୍ରକଟ ହବ ଆମେ ବି ଜାଣୁ। କାରଣ କଳ୍କି ଅବତାର ଲୀଳା ଅପ୍ରକଟ ଭାବ, କଳି ଶେଷ ହବ କେହି ନ ଜାଣେ। ଆଉ ତେଣୁ କିଏ କହିଯାଉଛି ତାର? ଏବେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦିନ ଏଇଆ ହବ, ସେଇଦିନ ସେଇଆ ହବ। ମୁଁ ଗତ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏଇ କଥା। ମାଳିକା ଦେବଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି, ଆକୁ ମାନବ ଅଙ୍କରେ ଯିଏ ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭୁଲ, ସେ ତାହେଲେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନହବ ଆପଣ ବୁଝିବେ। ଆଉ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଆପଣ କହିବେ ସିଏ ସତ, ସେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବ। ଏଇ ତ କଥା। ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଅ, ରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ଝିଅ, ଏମିତି ଦିଟା କଥା କିଏ କହିଥିବ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରଜା ଆଗରେ ପୁଅ କହିଲା ଦିନ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ନା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ହବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଖୋଜି ପାରିଲେ, ରାଣୀ କହିଦେଲି। ଇଏ ଯେମିତିଆ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ, ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ଗୁରୁମାନେ ମୂଳକୁ ଚିହ୍ନଉ ନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି କଥା। ଆଉ ଆମେ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ହଉ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ହଉ, ଯୋଉଥିରେ ମଣିଷ ବାଟ ଗଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟ ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ କଷ୍ଟ, ବାଟ ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ କଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଜିକାଲି ବୁଲିକି ଦୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପରିଚର୍ଯାକୁ କେବେ ରହିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ। କିନ୍ତୁ କୋଉଦିନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଣ୍ଡା ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବେଳେ ବେଳେ ଅବହେଳା କରିଦଉଛି। ହେଲେ ହେଲେ ଶୋଧ ହଉଛି ମନ୍ଦିର, ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ମାଦଳାରେ ଲେଖା ହଉଛି।
କିଛି କଥାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚାଲିଛି ମାଦଳାରେ, ଛତିଆବଟ ଚାଲିଛି ମାଇକାରେ। ଆଉ ଜଗତ ତାର କୋଉଥିରେ ଚାଲିଛି କିଏ ଜାଣେ? ସେଥିରେ ମୋର ମତାମତ ଦେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି କେବଳ କହିବି, ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ, ବାପା ଜଣେ, ଭଗବାନ ଜଣେ, ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ। ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମ, ତେଣୁ ସେ ଜଣେ। ଆଉ ଯୋଉ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଇଗଲେ, ଭଗବାନ ନୁହେଁ। ସଦ୍ଗୁରୁକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୁଝାନ୍ତି। ଭଗବାନ ମଣି କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଗୁରୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହଉଛନ୍ତି। ଏ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଆଜି ନିନ୍ଦିତ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଜଣେ, ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଧା ହାତ ପାଦ ନଥିବା ଦିଅ, ଯାହା ଆଖିରେ ପଲକ ନାହିଁ, ତାକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ଯିବା। ଆମ ପରିବାରକୁ ଶରଣ ରଖିବା, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶରଣ ରଖିବା। ଖାଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ହବ, କହିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଉଠିବା ଦରକାର, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ 7 ଥର ପାଣି ଦେବା ଦରକାର, ବୁନ୍ଦା ପିଠେ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢିବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ। ଏସବୁ କଥା। ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘରେ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ବୋଲି ପୁତନା ରୂପକ ଷଡ଼ରୀକୁ ବା କାମନା ପଶି ପାଇଲାନି, ଛଳନା ପଶି ପାଇଲାନି। ସେଦିନ ରାମ ଭଗବାନ ଗଲେ ବୋଲି ତାଡ଼କା ମଲା। ତାଡ଼କା ମାନେ କଣ? ତାଡ଼ନା, ଯିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, ଅନ୍ୟକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଥିବ, ପଶି ପାଇଲାନି। କାହିଁକି ନା ରାମ ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଘବ କଲା ବାଲା। ମଙ୍ଗଲ ଭବନ ଅମଙ୍ଗଲ ହାରି, ଦ୍ରବଂଶ ଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ। ତେଣୁ ଯିଏ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲାଘବ କରିବେ, ସେଠି ତାଡ଼କା ରୂପୀ ତାଡ଼ନା ଦବ କେମିତି? ତେଣୁ ମଲା। ତେଣୁ ମୋର ଯୋଉ ଜାତ ନା, ମୁଁ ତ ରାମକୁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକୁ, ମୁଁ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିନି। ତେଣୁ ପୁତନା ରୂପକ ଛଳନା, କପଟ ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ ହଉ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ହଉ, ମୋ ବୋଉ ପାଖରେ ହଉ, ମୋ ପାଖରେ ହଉ, ଯୋଉଠି ହଉ, ଭାଇ ପାଖରେ ହଉ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ପଶିପାରିବନି। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ପଶିପାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଦୀପ ଦୁନିଆରେ 3ଟି ଶବ୍ଦ ସତ୍ୟ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ରାମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ସୃଷ୍ଟିର ଏହା ମହାମନ୍ତ୍ର। ସଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପାୟ ନମାମି ରାମାୟ କୃଷ୍ଣ। ଏ 3ଟା ଶବ୍ଦ ଛାଡି ଜଗତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ 3 ଶବ୍ଦ, ଏଇ କୃଷ୍ଣ ହିଁ କଳା ନେଇ ଆଇଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥରେ ମିଶିଲେ। ଏଇ ରାମ ହିଁ କଳା ନେଇ ଆଇଲେ, ଜଗନ୍ନାଥରେ ମିଶିଲେ। ଯେତେ ଅବତାର ସବୁ ଯାକ କଳା ଆସନ୍ତି, ନୀଳା ସାରି ପ୍ରଭୁ ଦେହରେ ମିଶନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ, ସେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜୟ। ମଣିଷ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ବା ତା ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ପରିଧି ଭିତରେ ଅଛି କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ। ସତ୍ୟ କଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନିଜେ କରିବା, ନିଜେ କଲେ ଜାଣିବା। ଶୁଣିଲେ କିଛି ହବନି, କରିବାକୁ ପଡିବ। କର୍ମ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣୀ ତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କରୋନା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସିନେଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିନେଟର ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ସମସ୍ତେ 10ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚ, ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି କରିବା, ତାପରେ ସିନେଟକୁ ଯିବା। ଏ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତିଫଳନ କରୋନା ମହାମାରୀକି ପରାସ୍ତ କରିବ। ଯଦି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ବିଜ୍ଞାନ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଥିବା ଦେଶ ହଉଛି ଆମେରିକା। ସେମାନେ ଯଦି ଏ ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧଇଲେ, ସିଏ ଯଦି ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ, ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ହବ ଇଏ ଯେ ବାବା ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେ କୋଉ ବାବା ନା ତ ଧରିଥାନ୍ତେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେ ସନାତନ ଧର୍ମର କଥାଟା କହିଲେ। କାହିଁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ
ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଯିଏ ମା କାଳୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ, କାହିଁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ତ କହିଲେନି? କାହିଁ ସିଏ କଣ ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ ନୁହନ୍ତି? ସେ କାହିଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ତ କହିଲେନି ମୋ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କୋଉ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁକୁ ଭଗବାନ କହିବେ, ମୋର କଣ ହେଇଗଲା? ଭଗବାନ ଜଣେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିବ ତାର ପଡିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଜଣେ ଜଣେ ଭଗବାନ। ସାନମାନେ ବଡମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବଡମାନେ ସାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ। ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଜୀବନରେ ଅଛି, ସୁଧାରିକି ବାଟ ଚାଲିବ। ଝଗଡ଼ାଝାଟି ଜୀବନରେ ଅଛି, ପୁଣି ତାକୁ ସମାଧାନ କରି ଆଗକୁ ଯିବା। ଅହଙ୍କାର ହେଲେ ମୁଁ ଟାଣୁଆ ମୁଁ ବଳୁଆ, ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିବ। ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଭଗବାନ କୋଉଠିକି ଆସିବ? ଆଉ ଯୋଉଠି ସବୁବେଳେ ଝଗଡା ହବ ସେଠି ଭଗବାନ କୋଉଠି ଆସିବ? କୃଷ୍ଣ ଗୋପୁ କାହିଁ ପଳେଇଲେ ମଥୁରା? ମଥୁରା ଥିଲା ହିଂସା, ବାଦ, କପଟ, ଛଳନାର ନଗର, ଯୋଉଠି ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନକୁ ଦିଆହଉନଥିଲା। କଂସ ରଜା ବାପୁଟାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା କ୍ଷମତା ପାଇଁ, ସେଠି ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଗୋପକୁ ପଳେଇଲେ। ଗୋପରେ ଯାଇ କଣ ସେଠି ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ଗୋପରେ ଥିବ। ନବଦା ଭକ୍ତିର କ୍ଷୀର ଲବଣୀ ଦିଆ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଭକ୍ତି ସେଇଠି ଶକ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଠି ବି ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି ମିଳିମିଶି ଚଳିବେ, ଯାହା ଅଛି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବେ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରଖିବେ, ଘରେ ଥିବା ବୁଢା ବାପା ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣିକି ଆମେ ଯଦି କଥା ବିପଦ କହିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମ ଘରକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିବେ। ତୁମେ କି ଖୋଜିବ ପ୍ରଭୁ ଖୋଜନ୍ତି ତୁମକୁ, କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉନି ତୁମରି ମନକୁ। ତମେ କଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୋଜିବ? ଠାକୁର ଖୋଜିବେ ମଣିଷ କୋଉଠି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ହସ୍ତ ପ୍ରସାରୀ ଡାକନ୍ତି ଦେବ ଚକ୍ରଧାରୀ, କେତେ ବଡ ମହିମାକୁ ନ ପରିଚୟ। ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆସ। ଆମେ ଯାଇପାରୁନା, ଏମିତି ହାତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆସ କୋଳ କରିକି ତମେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି କୋଳ କରିବାକୁ, ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ଠେଲି ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ବିବେକକୁ ନ ପଚାରି ମନୁଷ୍ୟ ମନକୁ ପଚାରି କାମ କରୁଥିବାରୁ ଆଜି ଝୁଣ୍ଟୁଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମାଳିକା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗର ପଞ୍ଚମ ଭେଦ, ଯାହାକୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦଶରଥ ନାମଙ୍କର ବାଲ୍ମୀକି କି ରାମ ନାମ ଗାଇକି ରାମ କଥା ଲେଖିଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ ନାରଦଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ କୃଷ୍ଣ କଥାଟାକୁ ଲେଖିଲେ। ଗଣେଶ ପୁଣି ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କର, ସେ ଡାକିଲେ ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ସବୁ। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନରୁ ଦହି ଦେଇ ଗପ କହିବେ ତାହେଲେ ହବ କି? ତାହେଲେ ରକେଟ ଲଞ୍ଚ କଲା ବେଳେ ଓଙ୍କାର ଲେଖିକି ନଡିଆ କାହିଁ ବାଡଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ? ସେ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଡଉଛି? ସେ ଯୋଉ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତିଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୌଡୁଛି। ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଶକ୍ତି ହଉଛି ଅଲମାଇଟି। ମୁଁ ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛି, ଆପଣ ଆଉ କଣ କହିପାରନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ କେମିତି ଜଣେ ଜଣେ ଭଗବାନ, ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଗବାନ କହୁଛି ସିଏ ତ ତା ମତରେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ, ଯେତେବେଳେ ଗୁଣା ହବ ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ବେଳ। ଏଇଆ ହଉଛି ଜୀବନର କଥା। ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସତ୍ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସତ୍ୟାନୁସରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ମିଳୁଛି କର୍ମର, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର ଶୋଇଲା ବେଳେ ଉଠିଲା ବେଳେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦରକାର, ମନେ ପକେଇବା ଦରକାର। ତୁ ଈଶ୍ୱର ମତେ ଜଗତକୁ ପଠେଇଛୁ, ତତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୀତାରାମ, ରାଧେ କୃଷ୍ଣ କହିକି ସବୁ କହିକି ଉଠୁ। ଏତିକି ମନେ ପକଉ। କୃତଜ୍ଞ ହେଲେ ହବ କେମିତି? କୃତଜ୍ଞତା କାମ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଏଇଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖୁଛି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହବା ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ, ଆଉ ଏକ କଥାକୁ ନେଇ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ପ୍ରୀତି ପାଇଁ, ଅନୁରାଗ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା, ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଭାବନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
समस्त को धन्यवाद नमस्कार। अशोक बंधु आम सार आसलु सार टपिक आम रखी बुझापी आमर दर्शन कन्फ्यूज होते कि भगवान किए समस्त आजिकल कहवाक लगे भगवान अवतार भगवान से विषय सार संपूर्ण विवरणी देले समाज में चलनी समाज में किसी भल वार्ता सारे आपण मानक देले कि आमको जनइले तेणुक चैनल सार आम अशेष धन्यवाद ज्ञापन कर। धन्यवाद।